اللہ کریم نے ایک شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اب رب کریم قسم ارشاد فرمائے. پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کریم جو فرمائے وہ حق ہے. رب سے زیادہ کون سچا ہے اس رب کریم. لیکن جب قسم ارشاد فرما دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کتنی امپورٹنٹ ہے اور کتنے مبارک شہر کی بات ہو رہی ہے. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا سمجھیے گا, ہم کسی بات کو منوانے کے لیے, کسی بات کو یقین دلانے کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم ہیں, کیونکہ ہم مخلوق ہیں, رب خالق ہے. ہم غلام ہیں, اللہ مالک ہے. ہم رزق کے محتاج ہیں, رب عطا فرمانے والا ہے. تو ہم جب بھی قسم کھائیں گے اپنے سے بلند رتبہ کی قسم کھائیں گے نا, ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم. اللہ اکبر. لیکن جب اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے تو یہاں یہ بات نہیں ہوتی, بلکہ اللہ پاک قسم ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ جس بات کی قسم کھائی جا رہی ہے سوچو وہ کتنی اونچی شان والی ہے, کتنی اہمیت والی ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون سا شہر ہے جس کی رب عز و جل نے قسم ارشاد فرمائی. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے گا, اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے, سورت کا نام بھی بلد ہے. بلد کہتے ہیں شہر کو, اور یہ پارہ نمبر 30 میں ہے اور اس کی آیت نمبر 1 اور 2. اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. سبحان اللہ. اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اب ذرا اس کا معنی سمجھیے گا, مجھے اس شہر کی قسم. کون سے شہر کی؟ ابھی ذرا آگے سنیں گے. یہاں یہ قسم جو ارشاد فرمائی جا رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ اے محبوب مجھے کس شہر کی قسم؟ شہر مکہ کی قسم. یہاں بات ہو رہی ہے شہر مکہ. جب حج کے دن آتے ہیں نا تو بس دل تڑپ اٹھتا ہے. اللہ پاک سے ہماری بھی دعا ہے ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہم بھی احرام باندھیں, حرم پاک پہنچیں, کعبہ مقدسہ کی پرنور فضاؤں میں سانسیں لیں, کعبہ شریف کے نظاروں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈک پائیں, کبھی ملتزم کو چومیں, کبھی حجر اسود کے بوسے لیں, کبھی میزاب رحمت کے نیچے نفل پڑھنے کی سعادت ملے. اللہ کرے کہ ہمیں بھی منا, عرفات اور مزدلفہ کی مبارک ساعتیں نصیب ہو جائیں. خدا کی قسم جو منا کی وادی کی راتیں ہیں, ساری زندگی آپ بڑے سے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں رہ لیں, مگر جو ان خیموں کی راتوں کا لطف ہے, جو مزدلفہ کی پتھریلی زمین پر جب کوئی ٹینٹ بھی نہیں ہوتا, جب لاکھوں فرزندان توحید لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ وہ رات گزارتے ہیں. اللہ اکبر. یہ لفظوں میں یہ مناظر بیان نہیں ہو سکتے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اور سبحان اللہ, بڑی خوبصورت بات روایتوں میں ملتی ہے کہ حاجی کے لیے جو مزدلفہ کی رات ہے وہ شب قدر سے افضل رات ہے. اتنی مبارک رات. اللہ اکبر. عرفات کے دن کو لفظوں میں کیسے بیان کر دیں, جب سارے حاجی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں, اور احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ اللہ کریم اس دن سب کی بخشش فرما دیتا ہے. تو یہ ایسا سفر ہے کہ بس دل سے صدا کیا نکلتی ہے, ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں. اللہ ہمیں بھی جلدی جلدی حج کی سعادت نصیب فرمائے. یا خدا ایسے اسباب پاؤں, کاش مکے مدینے میں جاؤں, مجھ کو ارمان حج کا بڑا ہے. یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. اللہ ہمارے مقدر میں بھی حج لکھ دے, ہمیں بھی مدینے کی حاضری عطا فرما دے. تو اب سبحان اللہ قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد, مجھے اس شہر کی قسم. اس آیت میں اللہ کریم نے مکہ پاک کی قسم ارشاد فرمائی ہے. تو اب ذرا غور کیجئے کہ جب رب قسم ارشاد فرما رہا ہے یہ کتنا مبارک شہر ہوگا. اچھا, اب شہر مکہ کی قسم جب ارشاد فرمائی تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ واقعی یہ تو
بڑا مبارک شہر ہے، وہاں کعبہ ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں مکہ میں نبی پاک کی ولادت گاہ ہے، وہاں جناب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شہر کو اپنایا، مقام ابراہیم ہے، وہاں حجر اسود ہے، وہاں منا، عرفات، بہت کچھ ہے۔ تو اس وجہ سے مکے کی قسم ارشاد فرمائی۔ نہیں، بڑی کمال کی بات کرنے جا رہا ہوں، اتنی مبارک چیزیں ہوتے ہوئے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اس شہر مکہ کی قسم جس میں کعبہ ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں حجر اسود ہے، اس شہر مکہ کی قسم جس میں مقدس پہاڑ صفا اور مروہ کے ہیں، اس شہر مکہ کی قسم کہ جہاں منا ہے، جہاں مزدلفہ ہے۔ نہیں، اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کون سا شہر مکہ؟ جبکہ تم اس شہر میں تشریف فرما ہو۔ اے محبوب، آپ اس شہر میں ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم۔ آئے ہائے، یعنی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، مکہ پاک کی فضیلت کی چیزیں بہت ہیں، مگر اس شہر میں جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ شہر پاک کی مٹی نے آپ کے قدم کے بوسے لیے ہیں۔ یہی وہ حوالہ ہے جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی عزت میں اتنا اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، خائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ایسی ہے جس میں رب عز و جل نے قرآن میں صرف آپ کے شہر کی قسم نہیں کھائی، بلکہ آپ کی رسالت کی، آپ کے زمانے کی، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کی، یہاں تک کہ آپ کے شہر پاک کی بھی قسم ارشاد فرمائی۔ اور یہی بات بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب جناب ایک اور بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب عز و جل نے مکہ پاک میں ہی کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تو رب العالمین ہے نا، وہ پاکستان کا بھی رب ہے، وہ یورپ کا بھی رب ہے، وہ افریقہ کا بھی رب ہے، وہ عرب ممالک کا بھی رب ہے، مگر اسپیشلی اپنے سب سے محبوب بندے کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیوں فرمایا؟ تو کچھ انشاءاللہ شان مکہ بھی سنیں گے اور شان محبوب رب العالمین بھی سنیں گے۔ سنتے جائیے اور اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے۔ نبی پاک کی شان کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کے رب ہونے کا اظہار جیسا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے ایسا کسی اور پر نہیں ہے۔ اللہ نے جو شان عطا فرمائی نا اپنے حبیب کو، سبحان اللہ۔ اب آپ ذرا سمجھیے گا، رب تو وہ ہمارا بھی ہے نا، مگر ہماری اوقات کیا ہے؟ کمالات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ ہماری آنکھ تو اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی ہے، اور نبی پاک کی شان یہ فرش پر بیٹھے تو عرش کو ملاحظہ فرما لیا کرے۔ ہمارا ہاتھ یہ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک ہم چیزوں کو پکڑ سکتے ہیں، اس کے بعد ہمارا ہاتھ آگے کچھ پکڑ نہیں سکتا، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیں تو جنت کے پھلوں تک پہنچ جایا کرے۔ سبحان، حدیث و پاک میں یہ مضمون موجود ہے۔ پھر اسی طرح چند میٹر کے فاصلے سے ہمارے کان سن نہیں پاتے، دور سے کوئی بات کرے تو آواز زور سے بولو بھائی، آواز نہیں آ رہی، ہماری اتنی سماعت ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ لاکھوں کلومیٹر دور کی آواز بھی سن لیں، بلکہ سب جانے دیجئے میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ بچپن میں جھولے میں ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور چاند حرکت کرنے لگ جاتا ہے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں۔ یہ کوئی کہانی کی بات نہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے چچا ہیں جو بعد میں ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں میرے ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ حضور جب آپ جھولے میں تھے نا، میں نے آپ کو دیکھا، آپ جب جھولے میں ہوتے تھے اور جدھر انگلی اٹھاتے تھے میں دیکھتا تھا چاند آپ کے اشارے پر حرکت کرتا تھا۔ اچھا، یہ ایک اور خوبصورت بات، ذرا بڑی لطیف سی بات ہے، مثال دیتا ہوں۔ ہم اب بڑے ہو گئے، ہمارے کوئی چچا، کوئی تایا، کوئی بزرگ گھر پہ آئیں اور وہ آ کے ہماری بچپن کی شرارتیں ہمیں بتائیں، تو بعض اوقات تو ہم شرمندہ ہوتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں واقعی ایسا کیا ہوگا میں نے، لیکن مجھے تو یاد نہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا، اور بعض اوقات وہ شرمندہ بھی سب کے سامنے ہمیں کر دیتے ہیں ہماری کوئی الٹی سیدھی بات بتا کر۔ تو بہرحال نہ بتایا کریں بھائی، سب کے سامنے بچے تھے، ہو گئی ہوگی غلطی، لیکن اگر وہ ہمیں کوئی بات بتائیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یاد تھوڑی ہوتا ہے بچپن میں ہم نے کیا 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 تھا۔ حضرت عباس نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، کب بتایا؟ جب 40 سال کی عمر میں نبی پاک اعلان نبوت فرما چکے، اس کے بعد ہی مسلمان ہوئے نا حضرت عباس۔
40 प्लस एज में नबी पाक से हज़रत अब्बास कह रहे हैं कि आप झूले में मैंने देखा था, आप जिधर उंगली उठाते थे उधर चांद हरकत करता था। तो प्यारे आका ने ये नहीं फरमाया कि मेरे चचा मुझे क्या मालूम उस वक्त क्या होता था। आपने फरमाया जी मैं चांद से बातें करता था, वो मुझसे बातें करता था। सिर्फ इशारा नहीं, सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान झूले मुबारक में ये थी कि चांद की आवाज सुन लिया करते और चांद से गुफ्तगू फरमाया करते। ऐसे ही नहीं, आला हजरत ने शेर लिखा कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते, महद में क्या ही चलता था, इशारों पर खिलौना नूर का। तो ऐसे आका कि जिनको रब ने इस कदर कमालात से नवाजा, सुभान अल्लाह। अब जरा नबी पाक से रब का प्यार देखें। अल्लाह ने कई मकामात पर कुरान में किस तरह अपने महबूब से बात की। रब्बुका, रब्बुका, रब्बुका के माना क्या है? फरमाया तुम्हारा रब। ए महबूब आपके रब ने फरमाया, ए महबूब आपके रब ने फरमाया। यानी सुभान अल्लाह, अपने रब होने का इजहार जैसे अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फरमाया, ऐसा रब ने किसी को नहीं फरमाया। कहीं फरमाता है ए महबूब आपके रब ने कुरान उतारा, आपका रब नेमतें देता है, आपका रब हिकमत वाला है, आपका रब इल्म वाला है। अरे रब्बुल आलमीन है, वो तो सबका रब है। मगर सुभान अल्लाह, रब अज़्ज़ वजल अपनी रबूबियत का इजहार भी अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत के साथ कर रहा है। इसमें रब अज़्ज़ वजल का सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार और किस कदर यूं समझिए कि करम नवाजी है वो झलक रही है। शान रबूबियत का जैसा इजहार सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हुआ, ऐसा किसी और पर नहीं हुआ। अब सुभान अल्लाह, ये तो हो गई शान मुस्तफ़ा, नबी पाक का मकाम। अब ये जो मक्का है, ये कितनी मुबारक जगह है। सुभान अल्लाह, देखे ना, रब तो सारी कायनात का रब है, मगर रब ने अपने रब होने का शहर मक्का की तरफ कैसे इज़हार फरमाया। रब कुरान में फरमाता है रब हादिहिल बल्दा, उस शहर मक्का के रब, यानी रब ने अपने आप को मक्के का रब फरमाया। इससे पता चलता है कि अल्लाह पाक की सारी जमीन पर शान रबूबियत का जो इजहार है वो जैसा मक्का पाक पर हुआ है, ऐसा किसी और शहर पर नहीं हुआ। ये मक्का ही तो था जो बिल्कुल बेआबाद था, यहां पानी का नामो निशान नहीं था, ये बंजर जमीन थी, यहां परिंदा भी पर नहीं मारता था। मगर जब रब ने अपनी शान रबूबियत का इजहार किया, बहुत ही फजीलत वाले नबी अपने दोस्त हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या हुक्म दिया कि अपने दूध पीते बच्चे और बीबी हाजरा अपनी ज़ौजा को उस बयाबान में छोड़कर आ जाओ। और अल्लाह अकबर, फिर ऐसा प्यारा चश्मा जारी हुआ, लोगों के दिल अब मक्के की तरफ खींचने लगे। एक बात याद रखिएगा, जहां पानी होता है वहां जिंदगी होती है। पानी आ गया तो अब लोग भी आने लगे। और फिर अब क्या हाल हुआ, अल्लाह ने कैसी शान रबूबियत का इजहार किया कि जहां मक्के में परिंदा पर नहीं मारता था, आज हाल यह है कि करोड़ों लोग वहां जाने को तरस रहे हैं। कभी कभी गवर्नमेंट को रोकना पड़ता है कि भाई अब वीजा नहीं मिलेगा, अब पूरा शहर फुल हो चुका है, अब जनाब थोड़े अरसे बाद कोटा दिया जाएगा। अंदाजा कीजिए ये रब ने कैसा आबाद किया, अपनी शान का कैसा नजारा हमें दिखाया कि अब साल का कोई दिन, कोई लम्हा ऐसा नहीं होता जब तवाफ जारी ना हो, मक्का आबाद ना हो। अल्लाह अकबर। तो अब जरा सोचिए कि एक ऐसी शख्सियत है कि जिस पर शान रबूबियत का सबसे ज्यादा इजहार हुआ, एक ऐसा शहर है जिस पर रब ने अपनी शान रबूबियत का सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इजहार किया। तो रब ने फिर अपने महबूब को मक्का मुकर्रमा में पैदा किया। इससे अंदाजा होता है कि मक्के की शान कैसी है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। क्या फरमाया रब ने, मुझे उस शहर की कसम जबकि तुम उस शहर में तशरीफ फरमा हो। अच्छा, मक्का मुकर्रमा के बारे में एक और बात सुनिए ताकि मजीद शौक पैदा हो उस मुबारक शहर की तरफ जाने का। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या हैं? रहमतुल लिल आलमीन। नबी पाक कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। एक बड़ी कमाल की बात बताऊं, प्यारे आका जब से तशरीफ लाए ना दुनिया में, अजाबात आना बंद हो गए हैं। पहले की कौम पर बड़े अजाब आते थे, पत्थर बरसते थे, पूरी पूरी कौम गर्क कर दी जाती थी।
जब से नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाए हैं इस दुनिया पर वो वाले अजाबात का सिलसिला खत्म हो गया। अल्लाह अकबर, जब से नबी पाक आए अजाब आना बंद हो गए। हालांकि ये अजीब बात तो ये है कि कुफ्फारे मक्का मुसलमानों को टेस्ट करने के लिए, नबी पाक को माअल्लाह आर्ग्यूमेंट करने के लिए ये दुआ किया करते थे कि हम पर अजाब नाजिल करके दिखाओ। अगर तुम अल्लाह के नबी हो, जैसे पिछली कौमों पर अजाब नाजिल हुए, हम पर अजाब नाजिल करके बताओ। बल्कि माअल्लाह अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह हम पर पत्थर बरसा दे, हम पर दर्दनाक अजाब उतार दे। ऐसी जरी कौम थी कि जो इस तरह की दुआएं करती थी। मगर कुरान में रब ने जवाब क्या दिया कि तुम पर अजाब नहीं आ सकता। What was the reason? Listen carefully. अल्लाह फरमाता है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, और अल्लाह की ये शान नहीं कि उन्हें अजाब दे जब तक ए हबीब तुम उनमें तशरीफ फरमा हो। हैं तुम्हारे दरमियान रसूल पाक मौजूद हैं, इस कौम पर अजाब नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, हालांकि वो दुश्मन थे, वो ईमान वाले नहीं थे, वो अल्लाह रसूल के दुश्मन थे। मगर दुश्मनों के दरमियान भी जब रहमतुल लिल आलमीन तशरीफ फरमा है तो अजाब नहीं आएगा। तो सुभान अल्लाह, जो ईमान वाले हैं उन पर अजाब कैसे आएगा? जो अल्लाह के नबी के दोस्त हैं, अल्लाह के मानने वाले हैं, उन पर अजाब कैसे आएगा? और यही बात आला हजरत लिखते हैं, फरमाते अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। क्या फरमाया? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अरे इन पर अजाब कैसे आ सकता है महबूब, तुम उनके दरमियान हो। व अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में। अदू कहते हैं दुश्मन, हुजूर आप उनके दरमियान थे तो दुश्मन भी बच गया, तो फिर दोस्त का आलम क्या होगा? जरा खूबसूरत शेर सुनिएगा। अंत फीहिम ने अदू को भी लिया दामन में, ऐशे जावेद मुबारक तुझे शहदाई ये दोस्त। अरे जो नबी पाक का शहदाई है उसको तो फिर दुनिया और आखिरत की बरकतें मुबारक हो। ये तो वो रहमतुल लिल आलमीन है कि जिनकी वजह से दुश्मनों पर अजाब नहीं आता। तो जो ईमान वाले हैं वो दुनिया में भी खैर में रहेंगे और आखिरत में भी खैर रहेंगे। अल्लाह हमें ईमान पर और नबी पाक की गुलामी पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अब आइए, काजी इयाज रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं मक्का पाक कैसा बरकत वाला है। एक मर्तबा हजरत सादून खौलानी रहमतुल्लाह तआला के पास कुछ लोग आए और बताया कि फलां कबीले ने एक शख्स को कत्ल किया, फिर उसकी लाश को आग लगा दी। मगर हैरत की बात यह थी कि रात गए तक उसका जिस्म आग में रहा, मगर उसकी जिस्म पर आग ने कोई असर ही नहीं किया। यहां तक कि उसका सफेद रंग जो था वो भी आग की जलने की वजह से वैसा का वैसा ही रहा, रंग भी काला नहीं हुआ। बड़े हैरान हैं हम कि आग क्यों असर नहीं कर रही उस बंदे पर। सादून खौलानी रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया उस मरने वाले शख्स ने 3 हज किए होंगे, जाकर चेक करो। मालूमात की तो पता चला कि हाँ उसने तो 3 हज किए हैं। तो उन्होंने फरमाया मुझे ये बात पहुंची है जो बंदा 1 हज करे उसने अपना फर्ज अदा किया, दूसरा हज करे उसने अल्लाह पाक की बारगाह में कर्ज पेश किया, और जिसने 3 हज किए अल्लाह पाक उसके जिस्म और जिस्म पर उगने वाले बालों को जहन्नम पर हराम फरमा देता है। तो ये मक्का पाक है, ये हज है, ये अल्लाह की इबादत के सिले हैं। अल्लाह हमें ये नसीब फरमाए। अब याद रखिए हदीस पाक में है कि जब कौम समूद पर अजाब आया था ना, इन बदबख्तों ने हजरत सालेह की बात ना मानी तो इन पर अजाब आया। तो इस अजाब ने पूरी कौम को हलाक कर दिया। नोबडी लेफ्ट, सब मारे गए, एक शख्स बच गया। सहाबा कराम को बड़ी हैरान हुई कि हुजूर वो कौन है, वो कैसे बख्श गया? नबी पाक ने फरमाया उसका नाम अबू रगाल था, वो उस वक्त मक्का पाक में था। कौम समूद का बंदा था मगर उस वक्त मक्का पाक में मौजूद था। सारी कौम तबाह कर दी गई, इस बंदे पर अजाब नहीं आया क्योंकि अमन वाले शहर में था। फरमाया लेकिन जैसे ही वो मक्का पाक से बाहर निकला उसको अजाब ने घेर लिया और वो भी हलाक हो गया। जब तक मक्के में था रब का अजाब नहीं आया। नबी पाक एक बार ताइफ की तरफ जा रहे थे, रास्ते में एक कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया ये अबू रगाल की कब्र है, यहां इस पर अजाब उतरा था और यहीं से दफन कर दिया गया। अब नबी पाक का इल्म देखें, नबी पाक की नजर देखें, आका का फरमाना काफी था मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक निशानी बताई कि अबू रगाल के साथ इसकी सोने की छड़ी थी, वो भी साथ दफन की गई है। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने कब्र खोद कर देखा तो सोने की छड़ी भी मौजूद थी। यानी अल्लाह अकबर, नबी पाक की इल्म का आलम ये और आपकी नजर का आलम ये, और किस तरह अपनी बात को आपने साबित भी फरमा दिया कि यही अबू रगाल की कब्र है। तो इससे ये पता चलता है कि मक्का अमन वाला शहर है, मक्का बरकत वाला शहर
शहर है, द वेरी इंपॉर्टेंट सिटी इन द वर्ल्ड। और क्यों ना हो, नबी पाक ने अपनी 63 साल जिंदगी में 53 साल मक्का पाक में गुजारे हैं। अल्लाह इस शहर की बार बार बरकतें नसीब फरमाए। अब सुभान अल्लाह, चूंकि हाजी हज को जा रहे हैं, मैं जरा थोड़े से हज के फजाइल भी बयान कर दूं। और इसमें मेरी एक और नीयत भी है कि यहाँ भी बहुत सारे हो सकता है ऐसे लोग हों, मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उसमें भी ऐसे लोग हों जिन पर हज फर्ज हो चुका है और जो हज नहीं कर रहे या डिले कर रहे हैं। ये अहम फर्ज है, इसमें ताखीर नहीं करनी चाहिए। पहले फजीलत सुन लें। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो बंदा काबा शरीफ का हज करे उस दौरान ना फहश बातें करे ना ही गुनाह का काम करे। ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। हज भी करते हैं, गंदी बातें भी कर रहे होते हैं, हज भी कर रहे होते हैं, लड़ाई भी कर रहे होते हैं। ये नहीं करना। ये दो कंडीशन याद रखें, फहश बातें ना करे, गुनाह का काम ना करे। तो रजआ का यौमिन वलदतहु उम्मुहु, वो ऐसे लौट जाएगा जैसे आज ही माँ ने उसको जना है, यानी आज ही पैदा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ उसके पिछले सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे।